زمانہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ عزیزو، چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے۔ ایک قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ قافلہ اس مسافر کا ہے جو مدینے کا مالک ہے، جو مکے کا مالک ہے، اور مکے مدینے کا مالک ہی نہیں بلکہ کائنات کا مالک ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس کی وجہ سے یہ کائنات بنائی ہے، جنت کا جنہیں سردار قرار دیا ہے، جو اشارہ کریں تو لوگ عظمت پا جائیں، حسین کسی کو مسکرا کے دیکھیں تو وہ ولی بن جائے، حسین کسی سے ناراض ہو جائیں تو وہ یزید بن جائے، اس درجے کی صاحب عظمت ذات، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ہمیں حیات بانٹ رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے۔ جب آپ کربلا جاتے ہیں نا امام حسین کی زیارت کے لیے، تو جا کر آنے کو دل نہیں کرتا، نجف سے پھر آ جاتے ہیں ہم واپس، مگر کربلا سے تو دل کرتا یہیں رہ جاؤ۔ میں تو جب کربلا گیا ہوں، اللہ آپ سب کو ہم سب کو بار بار لے جائے، تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو۔ زمین پر اللہ نے انسان کو معراج عطا کی ہے کربلا کی صورت میں۔ کربلا کی فضا میں صبر ہے، کربلا کی فضا میں تقوی ہے، وہاں جا کے گناہ کا گزر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ٹیڑھے لوگ کربلا جا کر سیدھے ہوتے ہیں، ان کو سوچ ہی نہیں آتی کوئی گناہ کرنے کی، اس لیے کہ حسین نے انہیں بلا لیا ہے۔ اور جو لوگ کربلا کو چھوڑ کر نہیں آتے، کربلا کو لے کے آتے ہیں، پاکستان میں بھی پھر ان کی زندگیوں پہ بڑا خاص اثر رہتا ہے۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، سنیں گے 6 مرتبہ گئے نانا کی قبر پر۔ میرے مولا حسین اپنے نانا کی قبر کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نانا کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ یہ جو بار بار آ رہے تھے نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایت پوری سن لیجئے۔ جب حسین 6ٹھی مرتبہ آئے تو قبر سے آواز آئی، تیرا نانا تیرے ساتھ ہے، حسین مدینہ چھوڑ دو۔ نانا میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ نانا میں مدینہ چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ تو قبر مصطفیٰ سے آواز آئی، حسین تیرا نانا تیرے ساتھ ہے، تو مدینہ چھوڑ کے چلا جا۔ جب بلایا نا عبید اللہ ابن زیاد، بلایا ولید ابن عقبہ نے، وہ گورنر مدینہ تھا، یزید کا خط آیا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، تو پیغام بھیجا میرے مولا کو۔ حضرت نے حضرت عباس کو بلا کر کہا، عباس دیکھو میں دربار میں جاؤں گا، اندر نہیں آؤ گے تم، مگر جب میری آواز اونچی ہوتا ہوا سنو تو سمجھ لینا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے، پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم دربار کے اندر آ جاؤ۔ گئے ہیں میرے مولا اندر، تو ولید نے خط پکڑا دیا امام کو، جو یزید کا خط تھا، اس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ دو۔ امام نے اسے لپیٹا، رات کی تاریکی تھی، امام نے اسے لپیٹا، واپس دیتے ہوئے فرمایا کل روشنی نکلنے دو، سورج نکلنے دو، سارے مدینے کو جمع کر کے سب کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو، میں سب کے سامنے جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر امام مڑے تو مروان برابر میں کھڑا تھا، اس نے ولید سے کہا اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام کے کان میں یہ آواز آئی تو امام مڑے، امام نے فرمایا اتقتلنی انت، ایک طرف اشارہ کیا، دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا، اتقتلنی انت ام ہوا ابن زرقہ، نیلی آنکھوں والی بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے کون ہے جو مجھے پر تلوار چلائے گا؟ جب امام کی آواز بلند ہوئی تو دربار میں عباس علمدار داخل ہوئے۔ مولا عباس کی تلوار نکلی بھی تھی، فرمایا مولا آپ کو کسی نے اذیت پہنچائی ہے؟ ان دونوں میں سے کون ہے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ میرے مولا نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عباس تمہیں کربلا میں جوہر شجاعت دکھانے ہیں۔ میرے مولا نکلے ہیں، دربار سے باہر آئے ہیں، گھر میں مثلا میرے مولا کا اس طرف ہے تو حضرت نے دوسری طرف رخ کیا،
मुती अमर मौला है हजरत अब्बास, सवाल नहीं कर रहे मौला रात की तारीकी में कहाँ जा रहे हैं, बैतुल शरफ तो इस तरफ है, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं। साथ साथ चल रहे हैं, मौला की हिफाजत में साथ साथ सफ़र कर रहे हैं कि मौला हुसैन ने जनाब ज़ैनब की गली का रुख किया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जिस गली में जनाब ज़ैनब का घर था उस गली में गए, दरवाजे को दस्तक दी, एक कनीज दरवाजे पर आई, मौला को रात की तारीकी में खड़ा हुआ देखा, फौरन दरवाजा खोला, दौड़ती भी अंदर गई, आवाज देने लगी आकाज़ादी हुसैन आए। जनाब ज़ैनब अपने हुजरे में थी, बाहर आई, आगे बढ़ के भाई को सलाम किया, भाई का एहतराम किया, भाई का इस्तकबाल किया, इमाम के लिए कुर्सी का एहतमाम, इमाम के बैठने का इंतज़ाम करने लगी। इमाम ने फरमाया ज़ैनब हम बैठने नहीं आए हैं, बस तुम्हें बताने आया मदीना रहने की जगह नहीं है। क्यों तुम्हें बताने आए? इसलिए कि मेरे नाना ने कहा था ज़ैनब साथ जाएगी। मेरे नाना रसूल ने कहा था जब तुम मदीना छोड़ के करबला बसाओ तो ज़ैनब साथ साथ जाएगी। ज़ैनब तैयारी करो, अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। आपकी आंखों में आंसू हैं। जब जनाब अब्दुल्ला से जनाब ज़ैनब का अक़्द हो रहा था तो मौला अली ने ये निकाह करते वक्त ज़िम्न अक़्द एक शर्त लगाई थी। आपके यहाँ भी निकाह नामों में लिखा होता है ना कोई ख़ास शर्त शराइत, निकाह नाम में लिखा होता है कोई ख़ास शराइत। ये शरई तौर पर ज़िम्न अक़्द शर्त लगाना जायज़ है, शरीयत ने इजाज़त दी है। तो मौला अली ने एक शर्त लगाई थी, लिखो ज़ैनब और अब्दुल्ला की शादी में कि जब भी हुसैन जाए तो ज़ैनब को अब्दुल्ला रोकेंगे नहीं, इसलिए कि हुसैन की कुर्बानी बगैर ज़ैनब के मुकम्मल नहीं होती। जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हदीस इश्क दो बाबस्त करबला और दमिश्क। इश्क की दो ही तो दास्तानें हैं, एक करबला है एक दमिश्क है। यके हुसैन रकम कर दीगरे ज़ैनब। एक हदीस इश्क को हुसैन ने लिखा है, एक हदीस इश्क को ज़ैनब ने लिखा है। ये दो हदीसें, दो वाक़यात जमा होते हैं तो करबला बनती है। फरमाया ज़ैनब अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं है। अज़ादारों, मैं आप रोने वालों से सिर्फ तारीख़ के एक सफ़े की तरफ तवज्जो चाहूँगा। जनाब ज़ैनब कुबरा 3 साल की थी। नबी को जितना प्यार हुसैन से था इतना ही प्यार ज़ैनब से भी था। रोज़ाना नमाज फ़ज्र के बाद सैयदा के दरवाजे पर आकर सरकार सलाम करते थे और कोई ना कोई फ़र्द आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलता था। नबी घर में तशरीफ़ फरमा होते थे, बच्चों के सर पे हाथ रखते थे, जनाब ज़हरा सलाम करती थी और फिर नबी अपने हुजरे में अपने घर की तरफ चले जाते थे। एक दिन जब नबी ने सलाम किया तो दरवाज़ा जो खुला तो ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला। अजर कमल अल्लाह। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाज़ों को आज़ाद रखेंगे। मैं इसी तरह की मजलिस पढ़ता हूँ, 2-4 जुमले कहूँगा, बात को मुकम्मल करूँगा। जनाब ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला, नबी ने आगे बढ़ के पेशानी का बोसा दिया, बेटा ज़ैनब तुम दरवाजे पर क्यों आई हो? फरमाया अम्मा ने कहा है कि नाना का इस्तकबाल करो। नाना मैं दरवाजे पर इसलिए आई हूँ कि जो रात गुजरी है मैंने ख्वाब देखा है। नाना ख्वाब मैंने देखा है, मेरी माँ ज़हरा कहती हैं कि नाना से ख्वाब की ताबीर पूछो। नाना मैंने ख्वाब देखा है मैं सहरा में तन्हा हूँ। जनाब ज़ैनब का ख्वाब, नाना मैंने देखा है मैं बयाबान में तन्हा हूँ। नाना तेज आंधी चल रही है, मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे हैं। तूफानी कैफियत है, तूफान चल रहा है मैदान के अंदर, मेरे पैर जमीन पे रुक नहीं रहे। दूर मैंने एक दरख्त देखा, मैं उस दरख्त से जाकर सहारा लेती हूँ, मगर नाना एक तेज झोंका आया, वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। नाना फिर एक फासले पर मुझे दरख्त नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, मगर कुछ देर के बाद वो दरख्त भी झूलता झूलता जमीन से उखड़ गया। नाना फिर तीसरा दरख्त मुझे नजर आया, मैंने उसका सहारा लिया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना अब दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं था, मगर तेज आंधी चल रही थी। नाना रोते हुए कह रही हैं, बीबी की आंखों में आंसू आके कहा, नाना अगर ख्वाब यहाँ मुकम्मल हो गया होता तो मैं जहमत ना देती। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था, तेज आंधी चल रही थी, आंधी का झोंका आया, मेरे सर से चादर उतर गए। नाना ये ख्वाब कैसा है? अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, बाबा अली तुम्हारा सहारा,
تمہارا بھائی حسن سہارا بنے گا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے چھن جائیں گے، اور اے زینب اس بیابان میں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے، زینب چلو مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دونوں بہن بھائیوں نے مدینہ چھوڑا، مگر عزاداروں بڑے اہتمام کے ساتھ۔ دن نکلا، دوسرے دن میں رات کی تاریکی میں حسین نہیں گئے۔ سارے مدینے نے دیکھا ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کسی مروانی اور کسی ولیدی میں یہ جرت نہیں تھی کہ حسین کا رستہ روکتا۔ میرے مولا عباس سے فرمایا عباس انتظام کرو، محملیں تیار کرواؤ۔ ساری رات حسین 6 مرتبہ نانا کی قبر پر گئے، 3 مرتبہ ماں کی قبر پر گئے، بھائی حسن کی قبر پر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ ساری رات میرے مولا اپنے بڑوں سے رخصت لیتے رہے، ساری رات اپنے بڑوں سے حسین رخصت لیتے رہے۔ دوسرے دن حضرت عباس کو کہا عباس اب محملیں تیار کرواؤ۔ بیت الشرف میرے مولا کی حویلی، اس کے باہر قناتیں لگائی گئی، ایک ایک کر کے ہماری اندر آتی تھی، بیویوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ عزاداروں ایک بی بی باہر آئی، جناب قاسم آگے بڑھے، سہارا دے کے بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد محمل آگے بڑھی، دوسری محمل لگی، ایک اور بی بی آئی، جناب علی اکبر نے سہارا دیا۔ ایک اور محمل آئی، جناب عباس نے سہارا دیا۔ سنیں گے آخر میں ایک بی بی آئی، وہاں سے حسین چلے، وہاں سے عباس بڑھے، وہاں سے علی اکبر بڑھے، سارے جوانان بنی ہاشم نے اس بی بی کو محمل میں بٹھایا۔ کسی نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ زینب کبریٰ ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رونے رلانے والوں میں ہمیں قرار دے۔ بی بی زینب کو کتنے لوگوں نے سوار کیا ہے؟ سارے بنی ہاشم نے آگے بڑھ کے سوار کیا ہے۔ اب میں یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ بی بی جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو اس بی بی نے نہر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کوئی میرے عباس کو بلا کر لائے، تم نے مدینے میں تو بڑے اہتمام کے ساتھ بٹھایا، کہاں ہیں میرے بچے، کہاں ہیں میرے بھتیجے؟ اجرکم اللہ۔ میری بی بی بیٹھی ہیں محمل پر، قافلہ چلنا شروع ہوا۔ ابھی قافلہ محلہ بنی ہاشم سے باہر نہیں نکلا تھا کہ جناب عباس نے آ کر کہا مولا گھر میں جو بیویاں رہ گئی ہیں وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ امام سب سے مل کے آ چکے تھے، سب سے رخصت لے کر آ چکے تھے، مگر حضرت عباس نے فرمایا ہمارے ہاں جو معمر بیویاں ہیں، مسن بیویاں ہیں جو نہیں جا رہی ہیں، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ امام واپس آ گئے تو حضرت ام البنین کھڑی تھیں عصا لیے ہوئے، حضرت ام سلمہ ام المومنین نبی کی زوجہ وہ کھڑی ہوئی تھی، اور سنیں گے ام ہانی بھی امام حسین کی پھوپھی، مولا علی کی سگی بہن حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی، ضعیف العمر تھیں، محسن تھیں حضرت ام ہانی جی، وہ بھی کھڑی تھیں۔ امام آگے بڑھے، امام نے آگے بڑھ کر بی بی ام ہانی سے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمان لگے حسین ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے جب ہمارے ہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں، کل رات سے جناتنیاں رو رہی ہیں، ہمیں جو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام نے فرمایا نا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، اماں یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں، یہ جن عورتیں جناتنیاں یہ مجھے رخصت کر رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کو آگے بڑھ کے کہا نانی آپ نے مجھے بلایا؟ حضرت ام سلمہ نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی، تمہارے نانا کی جب رحلت ہو رہی تھی نا تو اس شیشی میں مجھے تمہارے نانا نے خاک دی تھی، یہ دیکھ رہے ہو خاک؟ حسین یہ خاک دیکھ رہے ہو؟ یہ خاک تمہارے نانا نے مجھے دی تھی اور کہا تھا یہ کربلا کی خاک ہے، جب میرا حسین مارا جائے گا تو یہ خون میں تبدیل ہو جائے گے، تم اسے سنبھال کر رکھنا، یہ خاک سے تمہیں پتہ چلے گا میرا بچہ مارا گیا ہے۔ حسین مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس میں تم مارے جاؤ گے۔ میرے مولا نے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے ادب سے فرمایا ہاں نانی اللہ مجھے کربلا میں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ سنیں گے عزادارو؟ تو جناب ام سلمہ جو 2 قدم آگے بڑھی، بازو پکڑ کے کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ میرے مولا نے فرمایا اماں زینب سے میرا پیغام بچے گا، زینب کے بغیر میری قربانی مکمل نہیں ہوگی۔
हजरत उम्मुल बनीन को देखकर कहा, अम्मा आपने मुझे बुलाया है? फरमान लगी, ए आकाज़ादे, तुम्हारे बाबा ने मुझसे अहद इसलिए किया था कि अल्लाह मुझे शुजा बेटा अता करे। अल्लाह ने मुझे एक नहीं 4 बेटे अता किए हैं, मगर मुझे ये गुमान है कि कहीं अब्बास वफादारी में कमज़ोर न रह जाए, अब्बास वफादारी में कहीं कोताही न कर जाए। मुझे तसल्ली कोई दे कि अब्बास आपके काम आएगा। मेरे मौला ने मुड़कर देखा तो मौला अब्बास पीछे खड़े हुए थे, क्योंकि गुफ्तगू तो मौला हुसैन से हो रही थी ना। मौला ने मुड़ के देखा, आवाज़ दी, अब्बास करीब आओ। जब करीब आए फरमाया, अपनी माँ को अपनी वफादारी का यकीन दिलाओ। तो आगे बढ़कर मौला अब्बास ने फरमाया, अम्मा 70 मरतबा मारा गया और फिर जिंदा किया गया तो हुसैन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जान अपने मौला पे कुर्बान कर दूंगा, हुसैन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अजरुकुम अल्लाह। अपनी माँ के हाथों का बोसा दिया जनाब अब्बास ने। बाहर आए, मौला हुसैन घोड़े पर बैठे, आपने गिरिया कर लिया, मजलिस हो गई है। एक रिवायत और सुन लीजिए। मेरे मौला घोड़े पर आके बैठे, काफिला चलने लगा। जनाब फातिमा सुगरा का पूरा वाकया, मगर मैं इसके बाद वाला वाकया एक सुनाना चाहता हूँ। मेरे मौला आगे बढ़े, घोड़ा बढ़ता हुआ आगे बढ़ा और शहर से बाहर निकले। और जब मदीना कुछ फासले पर रह गया और इमाम आगे बढ़ चुके थे, काफिला आगे चल रहा था, कि हज़रत अब्बास का दस्तूर ये था कि हज़रत अब्बास पूरे काफिले पे नज़ारत रखते थे। कभी आखिर में चले जाते थे, कभी आगे आ जाते थे, कभी किसी मुसाफिर से आके पूछते थे, कभी किसी महमिल के करीब से बीबी को आवाज़ देकर कहते थे, बीबी कोई काम है, बीबी कोई हुक्म है। ये अमल था हज़रत अब्बास का पूरे काफिले के अंदर कि एक मरतबा घोड़ा दौड़ाते हुए आए और इमाम हुसैन के जुलझाना के कुछ पीछे रुक गए और आवाज़ देकर कहा, मौला हमारे काफिले के पीछे एक मुख्तसर काफिला आ रहा है। मौला ने मुड़कर देखा, अब्बास पूछा नहीं कौन है वो? कि मौला सहाबी पैगम्बर हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उरवा ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे मौला अली हुसैन ने कहा, तुमने पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं? कि मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। इमाम ने जैसे ही नाना के सहाबी का नाम सुना, जुलझाना मुझे नाना के सहाबी तक पहुँचा। घोड़ा मुड़ा, इमाम गए तो क्या देखा, उरवा ग़िफ़ारी के हाथ पैरों में राशा है। ज़ईफ़ उम्र थे, कोई 100 साल की उम्र थी, उनके हाथ पैरों में राशा है जी। कमर उनकी खमीदा हुई हुई है, बैठा नहीं जा रहा घोड़े पर, और साथ में गुलाम है, एक बेटा है, और एक सवारी पर उनका सामान लदा हुआ है। इमाम ने फरमाया, नाना के साहबी इस बुढ़ापे में कहाँ का इरादा है? कहने लगे, हुसैन तुम छोटे थे, नबी खुतबा दे रहे थे, तुम मस्जिद में दाखिल हुए, तुम्हारा कुर्ता तुम्हारे पैर में उलझा, नबी ने मिंबर छोड़ दिया, तुम्हें गोद में लेकर मिंबर पर बैठे और हम सब सहाबियों से मुखातिब होकर कहा, इसे गौर से देखो, ये मेरा हुसैन अगर मदीना छोड़ कर जाए, इसके बच्चे इसके साथ जा रहे हो और तुम में से कोई जिंदा रह जाए तो मेरे हुसैन को तन्हा ना छोड़ना, मेरे हुसैन की मदद करने जरूर जाना। ए हुसैन, मैं बूढ़ा जरूर हूं, मगर मुझे नबी की वसीयत है, मुझे नबी के हुक्म के मुताबिक तुम्हारी मदद करनी है। इमाम ने गले से लगाया, कुछ देर रोते रहे। इमाम ने फरमाया, फिर चलिए, आगे चलिए, हमारे काफिले में शरीक हो जाइए, अब्बास आपकी खिदमत करेंगे, अली अकबर आपके काम आएंगे। कहने लगे, नहीं हुसैन, तुम्हारा काफिला आगे चलेगा, कुछ फासला देकर मैं पीछे पीछे चलूंगा, मैं तुम्हारे काफिले में नहीं चलूंगा। इमाम ने फरमाया, क्यों? आप ज़ईफ हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको हमारी ज़रूरत है, आप हमारे साथ चलिए। फरमाने लगे, उस काफिले में ज़ैनब की सवारी है, मैं उस काफिले में कैसे चलूं जिसमें नबी ज़ादियाँ हैं? मैं कहूँगा, उरवा ग़िफ़ारी, बड़ा अदब किया तुमने, 11 मुहर्रम को होते तो देखते ज़ैनब के सर से चादर उतरती रही, कोई न था जो ये कहे ये नबी ज़ादी है। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन।